गाईज, वेलकम बॅक टू द चॅनल. आपण आत्ता जळगावला आहे आणि कशासाठी आलो आहे तुम्हाला थोड्याच वेळात कळेल. आपण एक सेरेमनीला आलेलो इथं, पण आमची सेरेमनी झालीच नाही. हा, वापस नाही येत माणूस कॉलेजला. तुला शाळेच्या वेळेस असंच रडायला हो. चल पाणी पिऊन काय ते पाणी नाही चल, अरे चल ना. काय बंदी पाणी काय चल ना पाणी. Dr. K.K. Patil ma'am, member of Godavari Foundation. Dr. Vaibhav Patil sir, member of Godavari Foundation. Dr. N.S. Arvikar sir, director of Dr. Ullas Patil Medical College and Hospital. Followed by Dr. Prashant Solanke sir, Dean of Dr. Ullas Patil Medical College and Hospital. Dr. Suhas Borole sir, HOD of Emergency Medicine. Medical Superintendent Dr. Premchand Pandit sir. Mr. Pramod Bhirud sir, Registrar of Dr. Ullas Patil Medical College and Hospital. Dr. Maya Arbikar ma'am, HOD Obstetrics and... batch who turn their tassel from right to left to symbolizes the completion of your academic journey and transition to the status of a graduate academics. Thank you. संशोधन ही ज्ञान प्रतिष्ठा. नाही किमया नाही नाही बसवा चमत्कार. नमस्कार. अनेक शाखा विज्ञानाच्या वृक्षावर विद्यापीठाच्या करुणेचा सेवेचा येथे विज्ञानाला साक्षात
and in consonance with the degree awarded by the Maharashtra University of Health Sciences, I admit you all to the university's degree of MBBS, and I charge you that ever in life, though action and conversation, you prove yourself worthy of this. Today is extremely important day, not just for us, but for our families also. Today we are getting graduated. The dreams of us and our families is finally taking a true shape. First of all, I would like to express my regards to all the dignitaries on the stage for allowing me to speak on this beautiful occasion. Today, I am standing here as a valedictorian, but today is not about just me. Today is about our batch. Today, we are showing the resilience. The challenges we faced, the challenges we overcame together, it is all about our perseverance, our strength, and our leadership. Today, I would not tell you what I have done in past 5.5 years because that would certainly take a long time. But today, of course, I would like to acknowledge the people who have helped me in achieving that. First of all, I would like to remember and cherish the memories of my late grandparents, my Aji Ajoba. We started off this journey together, but today they are not here with me. But I certainly know that they are blessing me from heaven. I love you, Aji Ajoba. Today my family is here with me. Maja Baba, the one who I find solace with, who is a calm to my chaos. He always used to tell me his stories that how he left the biology and how he used to cut the spinal cord of earthworm, that poor earthworm, in 2 halves, and how he left the biology. But today, here I am graduating as a doctor. I have my mother with me today. She is the glue that holds everything together. जेव्हा कोणी म्हणतं अरे गौरव तू तर तुझ्या आईसारखा दिसतोस, that just makes me feel proud. Because even if I could achieve 1% of what she is, my life will be settled. I love you, Ai. My sister is here today. She is chaos to my calmness. My personal bank account and the aura which she carries with herself is something which I appreciate the most. She can fill any room with her charmness and her craziness. Today I have with me my brother, the one who takes more pride in calling me doctor than anybody else. Love you, Nikolada. This is my family, but apart from that, I have one very beautiful family in this DUPMC. My room 208. Dear Yagnesh, Pranay and Prathamesh, you have been through my all thick and thins. You have shown what a true friend is. Thank you for being with me in all my highs and lows. Today, we have our batch, Invictus. The batch who have been with me all the years. अरे बाबळे आज रीडिंगला नाही गेलास का? अरे बाबळे आज अभ्यास नाही करतेस का? अरे कितवी रिव्हिजन चालली आहे? असं म्हणून म्हणून त्यांनी मी कसा टॉपवर राहील त्याची केअर घेतली. I still remember the day there was a lecture of pathology where I could not answer one question and everybody started clapping sarcastically because they were expecting अरे यार बाबळे को पूछा है तो उसको तो आई गई. And that day I felt that okay, I have a responsibility to bear on my shoulders, and here I am as a valedictorian standing today. This makes this loop complete. There are some people I cannot forget. Of course, my wingmates. The people were like, बाबळे तू फर्स्ट रँक तर आण, आपण तुझी पूर्ण DUPMC मध्ये मिरवणूक काढू. The people were crazy and they loved me the most. I love them all. Today we are graduating from this college. I don't know what destiny has to offer to us in coming future, but I certainly know that whatever comes our way, we will be facing it with true courage, hard work, pure devotion, and the true values which we have learned in this college. Last but not the least, again congratulations to all the graduates and most importantly their families, because their devotion and their hard work had made this day come true. अभी हमें इवेंट भी तो आगे बढ़ाना है, तो चलो इवेंट आगे बढ़ाते हैं. Thank you so much, and again congratulations to all. Thank you. And I might just be labeled as a CR, but today I would like to say with immense pride
that the person that I am, that is standing today at this podium, is a result of people and the campus around me. And as day one, I would like to speak on behalf of the people I have personally led for the last 5 years. This story is for each and every one of us. Sitting here as the most smartly and beautifully dressed doctors I have seen in my entire life. For this opportunity of having this experience, to have seen you beautiful people, I would like to thank Dr. Ullas Patil sir, our respected Dean sir, Arvikar sir, Birud sir, and every other dignitary present here for creating such a prestigious college, the campus of which and the people of where we, each and every graduating students of Invictus, loves from the cores of our heart. Padma Shri Dr. Himmatrao Bhaviskar sir, respected Dr. Pramod Nidhi Bhaviskar madam, Trustee Dr. Ketkitai Patil madam, Cardiologist Dr. Vaibhav Patil sir, Medical Director Dr. N.S. Arvikar sir, Anil Dada, Alkatai, other dignitaries on the stage, teachers, non-teaching staff, parents, and my dear students. First of all, congratulations to you for securing MBBS degree and a very happy convocation and graduation day. 2019 batch is really the lucky batch where you got a chief guest who himself have struggled a lot to get the degree. With all odds, he got degree, he got postgraduate degree, and Indian government awarded him Padma Shri Award. And Dr. Bhaviskar sir is known to the world for the guidelines in the treatment of scorpion bite. So correct person to give you degree. A really lucky batch. Prabodhini madam, I don't know whether you remember me or not. I called you for one CME when I was working at Sri Mukambika Institute of Medical Science, Kulashikram district, Kanyakumari. We stayed near Kollam Beach. Sir came for a talk. That time I was a CME coordinator in that college, and I'm lucky again to host you here. It happens only in Godavari Foundation that such a grand graduation ceremony happens. It's the blessing of Godavari Achi that one more batch is graduating from Dr. Ullas Patil Medical College. Our president, Dr. Ullas Patil, sir, always see that the academics of our institute and Godavari Foundation should be high standard. So we have big lecture halls, we have demo rooms, we have best teachers. We are trying to recruit teachers not only from Maharashtra, from other states, even other country also. Dr. Ullas Patil Medical College hosts Maharashtra Medical Council accredited conference and CMEs. Dr. Ketkitai, who is a radiologist, she's always in touch with interns for the patient care. Dr. Vaibhav Patil sir, the young dynamic management member, always take care that everything should be going well and students should be happy. It's only the Dr. Ullas Patil Medical College which hosts state level sports competition. Last year 78 teams from various districts came here and participated. 78. This year also we are hosting. By requesting all the students to give a huge round of applause for your parents, for trusting in you and for trusting us. बहुत जोर से होना चाहिए ये वाला. वहाँ पे जो अंदर जो लोग छुपे सबको सुनाई देना चाहिए. Because this is for your parents. I have seen freshers, I have seen the graduation day. The parents जिनके चेहरे जब आते हैं बच्चों के छोड़ने के लिए,
that stress, that anxiety, and today after 5.5 years of journey, that relief and that proud feeling, that is worth seeing, and that is what we are trying to do since so many years, and we are trying to do our best in it for all of you. So once again, a huge round of applause, very loudly, for all the parents for trusting your kids and trusting us. Today, we are celebrating this journey from coming to this college alone and from going in groups. A journey with a single contact and multiple WhatsApp groups. A journey from a teenager to a mature graduate. A journey from tears in parents' eyes for leaving you, and then tears in parents' eyes for seeing you in your black robes. This is a beautiful journey you all guys have had, and especially I am very much sure ही जी बॅच आहे या बॅचला सगळ्या पेरेंट्सला मधले काही वर्ष खूप स्ट्रेसफुल गेले आहे. आपण आत्ता नुकतंच आपल्या मुलांना जस्ट 18 वर्षाचे झाले, आपण MBBS ला टाकलं आणि सडनली कोविड आलं आणि असं पॅन्डेमिक आलं जिथे डॉक्टरांवरती सगळ्यात जास्ती स्ट्रेन आलेला होता. सो आय एम शुअर बऱ्याच पेरेंट्सला या टायमावर खूप वाटलं असेल की आपण डिसिजन बरोबर घेतलं की नाही. बरोबर आहे की नाही पेरेंट्स? मला वाटतंय, कारण की ही बॅच अशी होती की पहिला वर्ष संपला नाही तेव्हा पॅन्डेमिकची सुरुवात झाली, तुम्हाला परत घरी जायला लागलं, तुमचे परत कन्फ्यूज माइंड्स होते. स्पेशली जे नॉन मेडिको पेरेंट्स असतात ज्यांनी पहिल्यांदा ह्या फील्डला एक्सपोजर झालं, ह्या सगळ्या पेरेंट्सवरती खूप असे स्ट्रेस होतं की आता पुढे काय होईल. आणि खरंच तो काळ असा होता की नोबडी न्यू की पुढे काय होईल. बट स्टील ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टुडंट्स, ऑल द पेरेंट्स, तुम्ही भरोसा ठेवला ह्या ब्रांचवरती, मेडिकल फील्डवरती. त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. कारण की त्या पेशन्स नंतर आज ही जी बॅच तयार झाली आहे, तुम्हाला असं वाटेल की ते 1-2 वर्ष कुठे गेले तुम्हाला समजणार पण नाही. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल द बॅच. With the degree, you are not just getting the degree, it comes with huge responsibilities. I always tell, no patient to you comes as a luxury. Few branches like Dermat has a luxury, but maximum branches which we have, the patient, आपल्याकडे patient मजबुरीने येतो. So try to understand की कोणीच बाय चॉईस डॉक्टरकडे येत नसतं, काहीतरी त्यांना अडचण आली असते म्हणून येत असतं. So always try to keep first focus as humanity and be humble to the patients. Today there is this era where everything is so quick and so fast and so so rough, honestly. So in this era, you giving your time is money today. Time has the most biggest value today. You giving your patient hearing and patient time for your patient will give you a lot of success. So always remember, you see 5 less patients, but whatever you are seeing, see them with a quality time. Approach to them in a very, very academic manner, and treat them in a very practical way, so that they'll be very happy when they are treated by you. Overall, with this responsibility, there comes some social morality also, which is very important nowadays. There are very many commercial hospitals coming up today with commercial targets. आपलं फील्ड आज बाहेर तुम्ही शहरात बघाल तर IT पेक्षा काही कमी झालेलं नाही आहे की टार्गेट्स अचीव करा आणि टार्गेट्स फुलफिल करा. तुम्ही हे सगळं करा कारण की तो एरा आहे. पण ह्याच्यामध्ये तुमचे जे तुम्हाला एक बेसिक शिकवण जी दिली गेली आहे, तुमच्या पेरेंट्सनी तुम्हाला जे विचार करून मेडिकल फील्डमध्ये टाकलेलं आहे ते कधीच विसरू नका. कमर्शियल आपल्याला सगळ्यांना, एव्हरी डॉक्टर, honestly I will tell you, after so many years of my experience, every doctor lives a very nice, happy, luxury life. Now you have to decide how much you have to dedicate it to others, and the life of our doctors is for others. You have to first prepare your mind for that. You can't live for yourself. Your time, your degree, your education is more in the benefit of the society and others. I am just praying for this batch की ही फक्त तुमची पहिलीच डिग्री असावी. इथल्या बसलेल्या प्रत्येक स्टुडंटला अजून 2 ग्रॅज्युएशन तरी फेस करायलाच पाहिजे. बरोबर आहे? फर्स्ट पोस्ट ग्रॅज्युएशन अँड देन सुपर स्पेशालिटी. मे यू ऑल डू अ लॉट ऑफ स्टडीज अँड study, and also I think you should go for very higher fellowships. Our is the only field which is a very long stretch field, but the very huge plus point of being in college for such a long time is you enjoy your college life even if you're 35 year age, right?
still many people who are doing fellowship and super specialty after kids also, they are still having a good college life. So our tenure is like that we are students for a very long time. So along with this, how many students are from basically from rural areas? Please put your hands up. So I can see maximum people, more than 60 to 70% of your people are basically based from rural areas. मला सगळ्या पेरेंट्सला आणि सगळ्या स्टुडंट्सला पण हीच विनंती आहे की आपलं जे फील्ड आहे, आपलं जे मेडिकल सायन्स आहे, हे आज आपल्याला अजूनही आपल्या रुरल एरियामध्ये खूप कमतरता आहे. अजूनही चांगल्या डॉक्टर्सची खूप आवश्यकता आहे रुरल एरियामध्ये. सो प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड कमर्शियल बिग सिटीज. प्लीज फोकस ऑन युअर ओन होम. व्यासपीठावरील महामानव वैष्णवजन, मला स्टुडंटला एकच पहिले सांगतो, डॉक्टर इज स्टुडंट टिल डेथ, व्हेन ही सीजेस टू बी स्टुडंट ही डाईज. आजपासून तुम्ही स्टुडंट झाले, आजपासून अभ्यास करायला हवं. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि पॅरेंट्स असं आहे, पॅरेंटला असं समजू नये आता हे पैसे देणारं झाड झालंय, हे समाजासाठी सावली देणारं झाड मी तयार केलंय, हे पॅरेंटला समजायला पाहिजे. पण हल्ली पॅरेंटचं मोटिवेशनच चेंज झालंय, फार मोटिवेशन चेंज झालंय. कारण मी मेडिकल कॉलेजमध्ये हॉस्टेलवर ठेवल्यानंतर स्टुडंटचं मोटिवेशन, त्यांच्या पॅरेंटबद्दल काय झालंय पूर्ण अभ्यास केलेला आहे. त्यामुळे पॅरेंट आणि स्टुडंटनी सुद्धा ज्याप्रमाणे सैनिक बॉर्डरवर हृदयात भारत आणि नजरेत दुश्मन ठेवतो, त्यामुळे स्टुडंट लोकांनी हृदयात भारत, नजरेमध्ये पेशंट आणि भारत ठेवावा. तेव्हाच आपण काहीतरी पुढे जाऊ. मी आता तुम्हाला एक 10 मिनिटं चालतील, माझं लाईफ सांगतो, म्हणजे काय असतं लाईफ. अशिक्षित आई वडील, याला शिकवायचं नाही, गुरामागे सोडा ठेवायचं म्हणून समजले, परंतु माझी इच्छा होती शिकायचं. तुम्हाला पटणार नाही, 13 वर्षापासून म्हणजे 7वी ते 11वी पर्यंत मी मंदिरात राहिलो, दुकानात काम केलं, माझं मी शिक्षण घेतलं. हे शिक्षण घेत असताना पुष्कळ अडचणी हो. जेवायला वेळेवर भेटत नाही, ते वेळेवर शाळेत जायला भेटत नाही, ड्रेस बरोबर नाही, हाफ पॅन्ट बरोबर नाही, म्हणजे राष्ट्रगीतापासून मला दूर ठेवल्या गेलेलं होतं या स्वतंत्र भारतामध्ये. आणि ज्यावेळेस मी आणि एका ठिकाणी अशी गोष्ट झाली की उन्हाळ्यामध्ये काम करणं पडत होतं, शाळेची फी भरायची, नवीन पुस्तकं घ्यायचे. एक वर्ष याच्यावरती एका उन्हाळ्यामध्ये मला कामच भेटलं नाही, म्हणजे हॉटेलमध्ये वेटर झालो बुलढाण्यात. ते वेटरमध्ये काम करत असताना सकाळी 8, 11, 12 वाजता भूक लागायची हो. आणि तो मालक समजायचा हा चिवडा खाईल, भजे खाईल म्हणून तो माझ्याकडे नजर ठेवायचा. माझ्याकडे टेबलावाल्या त्या बशा उतरायचं काम होतं. मी बशा धुत असताना त्या बशामध्ये उष्टी राहिली, मिसळ खाल्ली, पोटाची भाकर भूक भागवली. त्यामुळे हे जे दिवस असतात, हे दिवस फार महत्वाचे असतात आणि हे दिवसच ओळखू शकतात गरिबी काय असते. मित्र, अजून गरिबी सुधारली नाही. आपण शहरात गेल्यानंतर गरिबी विसरतो. कृपा करून खेड्यातल्या लोकांनी गरिबी विसरू नका, कारण देर आर मेनी ट्रॉडन पीपल्स ऑफ इंडिया. खेड्याकडे वळा, महात्मा गांधी सांगत गेले आणि आपण खेड्याकडे जायलाच पाहिजे. हे करत असताना ज्यावेळेस मी 10वी मध्ये गेलो, 11वीत गेलो आणि BSc पार्ट 1 त्यावेळेस प्री मेडिकेशन वर BSc पार्ट 1 आणि BSc पार्ट 1 मध्ये मला कोणीच ओळखत नव्हतो. आणि ज्यावेळेस मला 74% हायएस्ट मार्क पडले, त्यावेळेस हा भावसर कोणी तेव्हा बघायला लागले. आणि त्यावेळेस काय होतं का, ऍडमिशन मेडिकलला भेटल्यानंतर टेलिग्राफ यायचा आणि तो टेलिग्राफ मी शेतात काम करत होतो आणि तो टेलिग्राफ मला पोस्टमननी शेतात आणून दिला, तुम्हाला MBBS ने ऍडमिशन मिळाली. आणि ते MBBS ला ऍडमिशन मिळाल्यानंतर 400 रुपये द्यायची फी, ऍडमिशन फी. माझ्या हेडमास्टर करून मी उसनी घेतली आणि पहिल्या पगारातून परत दिली. त्यामुळे मला फार दैवान आणि भाग्यवान सांगतो की माझा जन्म गरिबीत झाला. कारण गरिबीत जन्मलेला झाल्यानंतरच आपल्याला हे भारताचं खरं दर्शन घडतं. ते केल्यानंतर मी नागपूरला गेल्यानंतर, नागपूरला बघा गरिबी असल्यामुळे, हे असल्यामुळे खूप प्रॉब्लेम आला, खूप स्ट्रगल मला करणं पडतं. तिथे फायनल MBA ला सेकंड हायएस्ट असलं
तरी मी मेडिसिनला जॉईन होऊ शकलो नाही, कारण घरची परिस्थिती खूपच खराब होती. म्हणून मी शेवटी मेडिकल ऑफिसर कोकणामध्ये गेलो. बिरवाडीत गेल्यानंतर कोकणामध्ये ज्यावेळेस मी गेल्यानंतर माझा भाऊ जो BSc नेमका झाला तो माझ्या बरोबर आला आणि त्याने मला 1-2 वर्ष शिकवलं होतं. नोकरी लागला होता तो. ज्यावेळेस हे बघा संशोधन, समाजसेवा हे समाजात राहून किंवा वर्गात राहून किंवा कॉलेजमध्ये शिकवल्या जात नाही, ती घरात शिकवल्या जाते. ज्यावेळेस तो मला PSCला जॉईन करायला माझ्या बरोबर आला बिरवाडीला एका कोकणामध्ये, आणि ज्यावेळेस मी दुसरे जॉईन झालो त्यावेळेस माझ्या भावाने मला अमृत पाजलं. तू मोठ्या गाडीमध्ये बसलेला मला आवडणार नाही, मोठ्या बंगल्यामध्ये राहायला आवडणार नाही, पण भावस्करचं नाव पुस्तकात यायला पाहिजे, दॅट इज अमृत. म्हणून मी हे भावाचे शब्द सत्य करणं परत 76 पासून ते 24 पर्यंत मी पब्लिकेशन करते. आतापर्यंत 123 peer review पब्लिकेशन केले. फक्त पगारावर आहे. जास्त पगार घेतला तर तुला आपल्या घरात येऊ देणार नाही. दिस इज द ॲडवाइस ऑफ माय फादर. म्हणून माझ्या वडिलाला बॅरिस्टर म्हणत होते माझ्या गावामध्ये. आणि हे करत असताना तिथे अशा काही PSCला गोष्टी घडल्या की बियॉन्ड इमॅजिनेशन. रोज अल्टरनेट डे एक पल्मरी इडिमा किंवा एक डेथ बॉडी याची ओ स्कॉर्पियन व्हायची. आय वॉज व्हेरी मच डिस्टर्ब. पोस्टमॉर्टम करू मी थकलो होतो. 12 ते 14 वर्षे काहीच संशोधन झालं नव्हतं. त्याला मुलगा यायचे, स्कॉर्पियन ॲट व्हॉमिटिंग, स्वेटिंग, घाम सुटाता, ब्रेथलेस व्हायचा, सकाळी जायचं, मृत्यू व्हायचा. आई वडील लढायचे, त्याच्याबरोबर मी रडायचो. ते म्हणून डॉक्टर साहेब तुम्ही 2-2 दिवस या मुलाबरोबर जगले, रडता कशाला? आणि मग डॉक्टर हा संशोधक हे सेन्सिटिव्ह पाहिजे. हो, सेन्सिटिव्ह जो डॉक्टर नाही तो डॉक्टरच नसतो. ही इज ॲज गुड ॲज बी बी नॉन मेडिकल फेलो. एक दिवस अशी घटना घडली बिरवाडी. आई आणि 6 महिन्याचं मूल रात्री 12 वाजता विंच चावला. आईला पहिल्यांदा चावला, नंतर मुलाला चावला. विष आईला जास्त भेटलं, त्याला उलटी झाली, घाम सुटला. ते मूल रडत होतं. सकाळी आईला पल्मरी मला दम लागला, खोकला लागला. आईनं मूल थानाले लावलं, प्राण सोडला. मी शपथ घेतली की याच्यावर मी संशोधन करेलच. 15 वर्ष रात दिवस काम केलं. राजोशीन शोधून काढलं, सोडियम नायट्रोक्साईड लावलं, जे कोणी आज सुद्धा इथे लावू शकत नाही. या मेडिकल कॉलेजला सुद्धा नोबडी कॅन करेज टू अप्लाय सोडियम नायट्रोक्साईड. त्यावेळी काही व्यवस्था नसताना मी PSCला लावलो, पेशंट जगवला. आणि तेच होत असताना त्यावर शपथ घेतली मी आणि संशोधन केलं. संशोधन केल्यानंतर मी रेग्युलर डाटा ठेवायचो. डाटा ठेवल्यानंतर ते लॅन्सेटमध्ये पब्लिश झालं. आणि त्यावेळेस बघा कसं असतं. टीचर स्टुडंटचे आमचे असे रिलेशन होते की आई वडिलाला न सांगता प्रॉब्लेम आमचे स्टुडंट टीचरला सांगायचे. हो, आज तो परिस्थिती बदललेली दिसते. तुम्हाला वाईट वाटेल. दिवसभर टीचर आणि स्टुडंट क्लासरूम मध्ये असतात. रात्री नो पॉइंट सरप्राईज दे मी मीट इन द बार. अशी आता परिस्थिती. टीचर स्टुडंट रिलेशन शुड बी व्हेरी कॉम्प्लेक्स. कसं आहे हे मी वाचलं, हे माझ्या मनामध्ये प्रिंट झालं. बॉईडची पॅथॉलॉजी मग करून टाकली. आय वॉज जस्ट मेमराईंग द बॉईड पॅथॉलॉजी. तसंच मी आज दुपारी भाषणात सांगलं, कृपा करून रॉबिन्सनच वाचायला पाहिजे. आणि ज्याची पॅथॉलॉजी चांगली आहे त्याचं शेवटपर्यंत रिसर्च चांगलं होतं. इज अ सक्सेसफुल डॉक्टर. सक्सेसफुल डॉक्टर कोणाला म्हणायचं? जो BMW मध्ये फिरतो त्याला म्हणायचं का? जो 5 स्टार हॉटेलमध्ये राहतो त्याला म्हणायचं का? सक्सेसफुल डॉक्टर इज हू डॉक्टर हू हॅज पब्लिश मेनी आर्टिकल्स ऑन द प्रॉब्लेम ऑफ इंडिया विच इन्क्रीज द प्रेस्टिजेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड. जगामध्ये आपला देश कसा मोठा होईल हे बघायचं असं. आणि मित्र हो, तुम्हाला मी सांगतो, कृपा करून भारतासारखा देश जगामध्ये नाही. या भारत मातेसारखी, आपल्या भारताला भारत माता म्हणतो आपण, मदर इंडिया. बाकीच्या कोणत्याच देशामध्ये मदर हा शब्द नाही. इज देअर एनी मदर वर्ड? आणि दिस इज अ मदर इंडिया. कृपा करून परदेशात जा, शिका, तिथले नॉलेज घ्या, पण तिथे थांबू नका. परदेशात काही शिकवल्या जात नाही, लक्षात ठेवा. हिअर इज मल्टी चॅनल. तिथं मोनोटोन असेल, तुमचं पॅशन जातं. ते म्हणतील ते विषय तुम्हाला घेणं पडते, तिथे स्कॉलरशिप मिळते आणि ते तुमचं पॅशन चाललं जातं. कृपा करून तसं होऊ देऊ नका. आणि तिथलं नॉलेज गेल्यानंतर आपल्या देशासाठी वापरा.
देशामध्ये पुष्कळ प्रॉब्लेम आहे, इननुमरेबल प्रॉब्लेम, आणि ते इननुमरेबल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याची आपली ड्युटी आहे, ही केल्या गेलीच पाहिजे. ड्युटी ज्यावेळेस स्कॉर्पियन बाईटचा असा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला, आय वॉज सो हॅपी. आणि बघा टीचर कसे होते माझे, ज्यावेळेस लेन्स त्याचा इम्पॅक्ट फॅक्टर इज मोर दॅन 200. ते आर्टिकल आल्यानंतर माझे जे टीचर होते के.डी. शर्मा, त्यांच्याकडे ते आरटीएस सकाळीच दाखल. वॉज द डीन ऑफ द जे हॉस्पिटल आणि आय वॉज पेड स्टुडंट ऑफ के.डी. शर्मा. त्यावेळेस स्टुडंट पेड का झालो होतो, सेकंड MBS ला असताना मला ब्लडची स्लाइड आली होती, मायक्रोस्कोपसाठी ब्लडची स्लाइड के.डी. शर्माना लावली. ही वॉज इंटरनल टीचर. ही आस्क्ड मी, टेल मी विथ दिस हे स्त्रीचं ब्लड आहे का पुरुषाचं ब्लड आहे. मी स्त्रीचं ब्लड कन्फर्म केलं, XS प्रेसिपिटेट क्रोमोझोम, X बार बॉडी पॉलिमर टाकून दिली आणि तिचा प्रूव्ड. मला पूर्णपैकी पूर्ण मार्क पडले. आय वॉज अ पेड स्टुडंट ऑफ के.डी. शर्मा. आणि ज्यावेळेस मी लँडसेटचं आर्टिकल घेऊन दाखवायला गेलो, ते सकाळी 8 वाजता मी बेल वाजायला डीन बोलले, सर कोण आहे तर म्हणे डॉक्टर बावस्कर आहे, मी लँडसेट मा आहे. तसे बाहेर पडत आले, हो शो मी दॅट लँडसेट लेटर. 40 वर्ष मी काम करून लँडसेट मध्ये आलं नाही, माझ्या स्टुडंट्स आलं. ही वॉज प्राऊड ऑफ मी. मला किती चांगलं वाटत असेल, किती सटक संशोधनाची लागली असेल. आणि मी त्यावेळेस त्यांना म्हटलं की मला पोस्ट ग्रॅज्युएट्स आहे. माय डिअर फ्रेंड, 3 स्वतः गाडीत भरून डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस कडे मला घेऊन गेले आणि सांगितलं, आय विल नॉट कम फॉर माय सन बट आय विल कम फॉर दिस स्टुडंट, बिकॉज देअर इज अ रिसर्च फोकस इन हिज माइंड युटिलाइज फॉर द इंडिया. हे झालेले शब्द सुद्धा मला प्रूव्ह करण्याची इच्छा असल्यामुळे मी संशोधन करत राहतो. आणि बिरवाडीमध्ये अशा गोष्टी काही घडत असल्या तर संशोधन झालं, म्हणे पेपर पब्लिश झालो, मी MD झालो. MD उंचनी एकाच दिवसात MD झाल्या मी परत रिक्वेस्ट ट्रान्सफर खेड्यामध्ये माझी. कृपा करून इथून MBBS डिग्री घेतल्यानंतर तुम्ही खेड्यात जायलाच पाहिजे, खेड्याचा अनुभव घेतला पाहिजे. रुरल प्रॉब्लेम इज टोटली डिफरंट विच एव्हर लर्न इन दिस मेडिकल कॉलेज. That is to be achieved, that is to be experienced. Rodent peoples has to be serviced. खेड्यामधले प्रॉब्लेम फार अलग आहे आणि ती सर्व्हिस कशी द्यायची असते. ज्यावेळेस मी पोलादपूर रुरल हॉस्पिटलला गेल्यानंतर हे बघा, आपला शब्द खेड्यामध्ये जायचा असता तर आपण समजू नका आम्ही उपकार करू राहिलो खेड्यामध्ये. वी शुड फील honor that we are getting chance to serve the real Indians. आणि ज्यावेळेस पोलादपूरला गेल्यानंतर आमचा स्कॉर्पियन पॉलिसी सक्सेसफुल झाला. यू वोंट बिलीव्ह, पोलादपूर हे रायगड जिल्ह्यामध्ये बॉम्बे गोवा रोडवर आहे. सायन हॉस्पिटल पनवेल मधून रत्नागिरी पेशंट युज टू कम टू रुरल हॉस्पिटल पोलादपूर. रोज खूप काम करायचो, खूप काम करता आम्ही खूप थकायचो, स्टाफ थकवायचा. त्यामुळे स्टाफला आपण कंट्रोल करू शकत नाही. एके दिवशी असं झालं, स्टाफने जो वॉचमन होता त्याला जीवार आलं मला उठवायचो. पेशंट रत्नागिरी म्हणे डॉक्टर उठतच नाही, पेशंट वापस गेला. दुसरे म्हणे डॉक्टर गावाला गेले. असे 3 पेशंट वारले. आय हॅव नॉट ट्रीटेड, ते ओपन नाही केलं म्हणून. मला त्या वडिलांचा फोन आला, डॉक्टर साहेब तुम्ही काल नव्हते का. आम्ही आलो पण तुम्ही नव्हते म्हणून आमचा मुलगा मेला. दिस आय वॉज जस्ट डिस्टर्ब टू मच. मग त्याचं सोल्युशन काय, मी स्टाफला बोलू शकत नाही कारण त्यांच्याशिवाय दवाखाना चालू शकत नाही. त्याच्यावर सोल्युशन तुम्हाला सोसायटी बिलॉंग टू द कंट्री. त्यामुळे आपण देशासाठी काहीतरी करायचं. मित्र हो, इतकं सगळं करत असताना शेवटी मग तुम्हाला 3च वाक्य सांगतो की जे तुम जीवनामध्ये शेवटी आपल्याला कमीत कमी 3 वाक्य सांगता आले पाहिजे. या देशासाठी मी काय केलं. कोणी म्हणतं देशाने आमच्यासाठी काय. अरे आल्याला तुम्हाला जमिनीवर चालण्याचा व्हिसा दिला, याच्या पलीकडे देश तुम्हाला काय देणार आहे. पाकिस्तान कुठे जाऊ शकता का तुम्ही विदाउट व्हिसा. दिस व्हिसा इज गिवन बाय दिस मदरलँड टू यू टू वॉक फ्री ऑन दिस अर्थ. त्यामुळे देशासाठी काय केल्यापेक्षा आपण देशासाठी काय केलंय आणि इतकं काम करा, इतकं सेवा करा, इतकं हे करा की तुमचे मृत्यूलाही दुःख झाले पाहिजे की मी कोणाला नेत आहे आज. त्या तुमचा जेव्हा मृत्यूलाही दुःख येतलं व्हायला पाहिजे. आणि मृत्यूला दुःख झाल्यानंतर ती डेड बॉडीला घेण्यासाठी भारत मातेने तिरंगा पसरावा. म्हणजे जीवनामध्ये आपण काहीतरी केलं असं प्रत्येकांना वाटायला पाहिजे. नुसत्या डिग्र्या ऍड करून, नुसतं स्पेशलायझेशन होऊन, सगळं होऊन काही फायदा नसतो. यू शुड लर्न द मेडिसिन बाय हार्ट. यू शुड लर्न एव्हरीथिंग बाय हार्ट, कीपिंग इन द माइंड द टार्गेट, and target is rural India. Thank you.
किती वेळ? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so declare the graduation ceremony closed. Honorable Sir, may I request you to declare the graduation ceremony गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। I would like to request all the parents to please proceed forward and the batch elders, please proceed towards the stage for the batch photo.